2023년 1월 15일 오늘 주일 예배를 드리겠습니다. 기도로 나가겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거이 하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 아멘. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 아버지 하나님께 나갑니다. 아버지 하나님 이 시간 아버지 하나님 여기에 모인 자들을 축복하여 주시옵고 또 말씀하여 주시옵고 듣는 귀가 열리게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 이 시간 찬양으로 나가겠습니다. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Lord, with all my heart, I worship you. Lord, all that I within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. We're singing, this is my desire.
me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Give you my heart. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Let's sing Jesus. Jesus.
Holy and anointed one, Jesus, Jesus, risen and exalted one, Jesus. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Holy and exalted one, Jesus. 오늘의 말씀은 신약 마가복음 10장 17절에서 21절 말씀입니다. 마가복음 신약 10장 17절에서 21절 말씀 같이 교독하겠습니다. 예수님께서 길에 나가실새 한 사람이 달려와서 꿇어앉아 묻자오되 선한 사람이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까. 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐. 하나님 한 분 위에는 선한 이가 없느니라. 내가 계명을 안 하니 살인하지 마, 간음하지 말라, 도둑질을 하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속에 빼앗지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 그가 여짜오되 선생님이여 이것은 내가 어렸을 때부터 다 지켰나이다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 아멘. 아멘. 감사합니다. 네. 우리 전도사님이 없어서 혹시 힘드신가요? 그런 말씀 어제 했어요. 우리가 그 빈자리에 우리가 그 예수님으로 채워지시길 여러분 바랍니다. 네. 우리는 우리 전도사님이나 저나 우리는 우체부예요. 제가 눈물이 조금 많습니다. 이해해 주시고 그런 소명을 가지고 있습니다. 저는 우리가 하나님 일을 하면서 뭔가 우리가 바라고 우리를 통해서 증거되기를 바랄 뿐이지 우리가 일을 통해서 뭔가 얻고자 하려고는 그런 마음은 없습니다. 또한 우리를 중보 기도해 주시면서 또 중보 기도해 주시는 목사님들이 또 계시는데 그런 기도를 항상 해주세요. 우리가 나중에 변하지 않고
나중에 우리가 많은 기적과 이적을 하신 분들이 성경에도 나와 있잖아요. 귀신을 쫓고 이적을 행해도 하나님이 내가 너를 도저히 알지 못한다. 그분들이 왜 그랬을까요? 나중에 다 변했기 때문입니다. 우리가 변하지 않게 우리가 여러분들도 중보기를 해주시고 우리도 전도사님이나 저나 그런 마음을 항상 가지고 대화를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 우체부 역할을 하기 때문에 여러분이 전도사님이 밖에 나가서 좀 치료도 받아야 되고 또 기름도 받아야 되는데 그 사이에 들어오는 세력들은 여러분 스스로 예수 이름으로 물리치고 채워주시기를 바랍니다. 여러분도 그렇게 하실 수 있고 또 여러분 또한 예수님의 하나님의 제자로서 그렇게 채워나가시기를 바랍니다. 네. 이제 이 뒷장에 보시면은 또 우리가 많은 이야기들이 있어요. 근데 제가 왜 이 얘기를 했냐면은 제가 말씀을 풀어서 성경 말씀을 풀어서 여러분들한테 말씀을 전하기보다는 저는 오늘 저의 간증을 이렇게 좀 해보려고 합니다. 이제 먼저 제가 저희 어머니가 돌아가신 지 3년이 돼가는데 좀 넘었네요. 돼가는군요. 제가 집사람은 친척이 돌아가시거나 부모님이 돌아가시거나 일주일 전에 그런 꿈을 꾸고 돌아가시고 나서 얼마 안 돼서 천국에 가신 꿈을 꾸는데 저도 그런 꿈을 한번 꿨으면 그런 소망을 했었어요. 근데 어머니 돌아가시고 어머니가 천국에 가신지를 알기 때문에 이렇게 우리가 가끔씩 보잖아요. 카톡에 보면 엄마 보고 싶어요. 꿈에도 나타나요. 그런 거 올리시는 분들이 있어요. 프로필에. 근데 형도 이제 그런 거 올렸더라고. 그래서 형은 믿지 않으니까 그런 생각을 했고, 하지만 나도 어머니가 꿈에서 한번 나왔으면 좋겠다. 그런 형 마음이 아니라 집사람이 천국에 가는 것을 항상 일주일 전으로 봤기 때문에 그런 마음, 나도 천국을 한번 보고 싶다 그런 마음이 있었는데 어느 날 2년 정도 지났을 때 어느 날 꿈을 꾸는데 천국에 되게 딱 있어요. 내가 처음으로 천국을 가봤습니다. 제가 천국 간 꿈을 천국 꿈을 꾼 말씀을 먼저 드릴게요. 여러분이 우리가 아는 천국은 엄청 화려한데 하나님이 그런 천국을 보여주신다 몰라. 일단 하얘요. 하얀데 아파트가 한 채가 있어요. 네, 그 아파트가 옛날에 우리 어머니가 살던 아파트인데 낡은 아파트예요. 지금 같은 한 50년 된 아파트. 근데 그 어머니가 이제 계신 거야. 옷도 하얘. 근데 표정이 밝지가 않았습니다. 네. 그리고 바로 옆을 보니까 아파트 한 동이 뚝 떨어졌어요. 하늘에서. 네. 꿈입니다. 네. 떨어졌는데 그 아파트도 하얀데 한 20층이 넘는 고층 아파트가 떨어져서 이렇게 서 있는데 거기에 4-5명이 매달려 있어요. 베란다를 잡고 매달려서 천국으로 그 아파트 통째로 떨어진 거예요. 그래서 그 순간 내가 든 생각이 저분들은 간신히 천국에 오신 분인갑다. 내가 그런 생각이 들었어요. 그러고 또 엄마를 보니까 밝지가 않은 표정이. 그리고 이제 아파트로 들어가시다고. 그러면서 집사람이 옆에 있었어요. 다른 분들 형상은 모르는데 집사람이 옆에 있고 어느 인도자가 있었는데 그분도 내가 보기에는 천사, 큰 천사. 다 하얘. 아니, 온통 하얘요. 사람 형상만 보일 뿐이지 온통 하얘. 그러면서 하나님이 너희들이 있을 곳은 이곳이 아니다 하면서 그분이 인도자가 너희들이 있을 곳은 이곳이 아니다 하면서 저쪽으로 가자고 하더라고. 그래서 딱 돌아서면서 앞이 그냥 우리가 눈 뜨고 불을 비치면은 안 보이듯이 그렇게 하고 이제 꿈을 깼어요. 근데 이제 그 꿈이 저한테는 이제 좀 이렇게 오래 남고 우리가 꿈을 꾸다 보면 뭔 꿈이 잘 모를 때가 있잖아요. 근데 계속 꿈이 항상 제가 그 꿈을 생각하고 있습니다. 예,
우리가 이제 제가 그 꿈에 대해서 생각을 해봤어요. 우리는 옛날에 우리 부모님 때는 복을 받으려고 하나님 교회를 다닌 것 같아요. 우리가 봐도 또 우리 어머니가 권사로 재직을 하셨어도 가면은 우리가 어렸을 때 교회를 다녔지만 교회 다니면서 또 세상에 살면서 세상적으로 살았어도 어머니가 믿는 하나님은 이렇게 믿으면 안 되는데 그런 생각이 들었어요. 자식 잘 되라고 교회를 다니고 목적이 옛날에는 자식 잘 되려고 교회를 다녔고 제 목적이 그거지 뭐. 자식 잘 되라, 자식 잘 되라. 하나님 가서 교회 가서 하나님께 자식 잘 되라고 기도했고 그러면서도 그 시골에 계신 그 권사님들이 참 순박한 게 새로운 것들은 모두 교회에 갖다 드린 건 봤어. 농사져서 또 명절 때 새로운 것들은 다 교회에 드리는 걸 봤는데 그 마음 속에도 우리가 옛날에 유교 사상에 이렇게 흘러온 것들 그런 것들이 포함되어 있던 것 같아요. 그래서 그 천국에 계신 그 엄마를 그 봤을 때 우리가 믿음 생활이 우리가 천국은 갔지만 믿음 생활이 중심이 어디 있었나 중심이 어디에 있나 그 믿음의 중심이 어디에 뒀나에 따라서 하나님이 그 천국을 저한테 보여주신 것 같아요. 물론 천국이 각자 보는 사람마다 틀려요. 보는 사람마다 거의 다 대부분이 아주 좋은 곳입니다. 저한테만 그런 꿈을 꾸신 그 이유가 분명히 있을 거라 저는 그렇게 생각해서 저는 그 천국에 갔다 온 꿈을 먼저 말씀드립니다. 그리고 오늘 이렇게 물질에 대한 설교를 왜 했냐면요. 제 간증을 이제 말씀드릴게요. 제가 저도 집사람한테 이제 얘기 들었지만 태림이가 어렸을 때 교회를 다닐 때 한 1000명 다니는 교회였어요. 그러면은 이제 돈 관리를 못해서 지갑에 항상 그 돈을 많이 갖고 다녔어. 근데 예배를 드리고 감동이 오면은 90년대 초반 후반이구나. 90년대 후반 그때 좀 예배 드리고 그냥 감동이 오고 그러면은 주머니에서 헌금을 한 막 몇십만 원씩 내고 했어요. 근데 그 중심이 지금 돌아보면은 하나님이 절대 받지 않는 헌금인데 저는 그때 드린 거야. 근데 하나님께서는 우리가 아시잖아요. 그 중심이 우리의 중심을 그 액수를 보지 않고 우리의 중심을 보는 것을 아시잖아요. 그래서 내가 이렇게 얘기하거나 누구한테 이렇게 그런 얘기를 할 때 물질의 그 양은 결코 중요하지 않다 항상 얘기를 하고 저도 그렇게 생활하고 있습니다. 여러분이 헌금을 할 때 내 마음에 하나님을 진정으로 사모하는 마음으로 드려야지. 내가 예를 들어서 어떤 일이 생겨서 돈이 이만큼 들어와도 하나님을 사모하는 마음으로 드리지 않으면 그 돈은 큰 의미가 없다고 생각해요. 저는 제 경험으로 이제 말씀을 드립니다. 그리고 제가 이제 하나님을 인격적으로 만나기 전에 이제 좀 뜨거워졌어요. 뜨거워지면서 제 스스로 교회에 새벽 예배 21일 그 작정기 들어오는데 제 스스로 갔어. 다른 때는 집사람이 가자고 하면 안 가고 억지로 갔다가 하루 오고 그냥 그 후로는 안 가고 했는데 낭주에 저 혼자 살 때 교회에 스스로 갔어요. 가서 기도를 했는데 그때는 이제 몰랐으니까 구하는 기도를 했지. 지금 당장 2천만 원이 있어야 돼. 하나님, 나는 2천만 원 가지고 기도를 해야겠다. 기도를 이제 새벽 기도를 했어. 참 그 2천만 원 가지고 울고불고 기도를 했어요. 근데 3일 있으니까 딱 주시는 거야. 3일 있으니까. 이제 제가 사업이 망하면서 집사람 신용도가 안 좋아서 은행권에 금융거래를 거래를 할 수가 없었어요. 근데 집사람이 가서 은행에서 2천만 원 대출이 됐다고 연락이 왔어요. 그래서 나는
이제 그때부터 나 하나님을 이제 내가 내 생각으로는 하나님이 내 기도를 들어주셨구나 그런 생각을 이제 그때부터 하기 시작한 거예요. 그래서 그때부터 내가 이제 하나님을 점점 이제 의지하게 된 계기가 됐어요. 사실 그 2천만 원 기도 때문에. 예, 여지껏 하나님을 몇십 년 동안 믿고 다니면서도 하나님이 살아계시고 그런 부분은 많이 보여주셨죠. 하나님이 다 보여주셨는데 내가 그걸 이거다 붙잡지 못하고 순종 못하고 계속 세상적으로 살면서 많은 연단을 겪으면서 겨우 2천만 원 때문에 내가 이제 하나님이 내 편이라는 거, 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 그때 이제 내가 이제 느끼기 시작한 거예요. 하나님은 이제 아까 얘기도 계속 터치를 하셨지만, 그래서 그때부터 내 생활이 이제 변하기 시작한 거예요. 점점 하나님 믿고 하나님께 구하고. 근데 역시 그때도 달라고만 했지. 그때도 우리가 하나님께 구해야 되는 것을 저는 작년 2002년도에 좀 많이 배웠어요. 달라고만 했어. 우리 계속 옛날부터 달라고만 기도했잖아요. 그러니까 하나님이 점점 이제 조금씩 줬어요. 달라고 했는데 조금씩 주셨어. 조금씩 주고 또 집사람이 아까 얘기한 대로 금융권에서 좀 더 이렇게 풀려가면서 땅도 더 주고 이 토지도 더 주고 하우스가 점점 늘어났어. 하우스가 늘어가면서 뭐가 늘어나냐? 빚도 늘어나는 거예요. 하우스를 주셔. 이 하우스도 아시는 분이 땅만 네가 계약해 내가 자재 다 대줄게 인건비 돈 다 줄게 벌어서 갚아 주셔. 근데 그건 뭐예요? 그 뒤에는 빚이 앞에는 이 하우스가 있지만 뒤에는 빚입니다. 근데 이제 그로 인해서 이렇게 우리가 생활할 수 있었고 교회도 형성할 수 있는 그 이제 시작이 된 거죠. 그래서 집사람이 제가 이제 그 농사를 좀 나아가면서도 저도 물질에 대해서는 좀 그게 짜고 계산하는 스타일은 아니었어요. 아니었기 때문에 근데 예를 들어 11조를 뒤에 짜투리는 무조건 플러스해서 내는 스타일이었는데 이제 집사람이 항상 저한테 하는 얘기가 있어요. 당신이 계획한 것이 이달 매출이 얼마냐. 그러면은 그 매출에 대해서 11조를 미리 내라. 선포를 하라고 그랬어. 선포를. 항상 나한테 그렇게 가르쳤어요. 그러면은 믿음으로 이달에 벌고 싶은 액수를 11조를 미리 내라. 한 달 전에. 우리는 그 당시에 월급 수익을 내서 계산해서 11조를 한 게 아니에요. 한 달치 미리 내 계산, 내가 이만큼 벌고 싶습니다. 11조를 내고 그 후에 계산기도 두들기지도 안 했어. 하나님 이렇게 하셨나? 맞게 하셨나? 두들지는 안 했어요. 네. 그러니까 그게 그런 훈련을 저는 이제 집사람을 통해서 받은 거예요. 그래서 처음에는 제가 거부를 했지. 집사람이 뭐라고 하는지 알아요? 집사람이 뭐라고 하는지 알아요? 집사람이 하는 소리가 하나님 거지가 아니다. 항상 그랬어요. 하나님은 거지가 아니다. 내가 계산하지 말아라. 그렇기 때문에 집사람의 저를 향한 훈련을 시키고 기도를 때문에 제가 이렇게 변할 수 있었던 이제 하나님이 만지셨지만 집사람을 통해서 제가 이렇게 변할 수 있도록 이렇게 그런 계기가 됐어요. 그래서 집사람이 항상 그런 그 물질에 대한 훈련을 시켰고 우리 아이들한테도 그런 훈련을 시켰고 우리 아이들이 주일에 제대로 주일 성서를 안 지키지만 그 친구들이 첫 열매는 항상 드렸어요. 첫 열매는 처음 직장 가서 월급 타는 것을 전액을 드리는 거 첫 열매.
다 못 드려도 나눠서 드리고 또 다 드리고 부족한 걸 내가 너희에 대해서 용돈을 줄망정 천 열매들 부분들은 다 드렸어. 이게 집사람이 할 수 있는 자기 이게 가정을 회복시키기 위해서 하나님의 온전한 것을 전한 거지. 근데 자 우리가 생각해 보세요. 우리가 세상을 살면서 제일 중요한 게 두 가지예요. 하나님이냐 결론은 물질이냐. 딱 두 가지. 물질이냐 이 세상에 살면서 나중에 따지고 들어가면 결론은 물질하고 하나님하고 딱 두 가지 갈래에 서 있는 것을 저희들이 볼 수가 있어요. 그래서 이 성경 말씀대로 보면은 내 걸 다 내놓으라 그렇게 우리가 오해할 수 있지만 절대 그런 말씀을 전하는 게 아니고 뒤에 읽어보면 내용이 나와 있어요. 네, 이 말씀만 봐서는 그렇게 오해할 수 있지만 물질을 드릴 때 내 믿음이 이 물질에 내 믿음이 상반되어 있어야 된다는 거예요. 내가 이만큼 받았기 때문에 11조를 내라고 나와 있어. 목사님이 얘기해 11조 내야 돼. 억지를 드리지 말고 그 물질을 가지고 믿음이 같이 상반돼야 된다는 얘기죠. 그리고 또 한 가지 제가 드리고 싶은 말씀은 이 부분은 내가 집사람하고 상의는 안 했지만 저는 그런 마음이 항상 있어요. 여러분이 지금은 이 얘기를 내가 설날 추석 때 하려고 그랬는데 지금 나오게 만드시네요. 교회에서 우리가 교회에다가 헌금을 하게끔 요즘은 많이 배웁니다. 그리고 우리가 옛날에는 이웃을 도와주고 그런 일들이 많이 있었어요. 근데 지금은 다 잘 살잖아. 그리고 이웃하고 친해지가 않기 때문에 이웃을 도와줄 시간이었어. 그러면은 우리가 모든 물질을 교회에서 맡기고 교회에다가 행하기를 바래요. 우리가 대부분이 거의 다 교회에서 알아서 행하겠지. 내 복을 교회에다 맡기는 거예요. 근데 하나님이 교회에다가 맡기면 안 된다고 그런 말도 하시면 당연히 복을 받죠. 복을 받지만 우리가 하나님의 자녀를 이 세상에 하나님의 자녀라는 것을 내 이웃에 알리고 하나님의 사랑을 내 이웃에 알리려면 어떻게 해야 돼? 내 이 교회가 내 물질을 드렸는데 그 교회가 내 이웃한테 직접적으로 흘려보내지는 않아요. 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 여러분이 예를 들어서 11조를 이만큼 내야 되는데 내 이웃에 이만큼 쓰고 싶다. 그러면 그만큼 쓰고 나머지를 11조로 드리면은 하나님이 더 기뻐하실 것 같아요. 뭔 얘기인지 아시죠? 그래서 나를 통해서 하나님의 그 살아계심과 사랑을 증거기를 하나님은 원하시는데 실질적으로 우리가 그렇게 행하고 있으신가요? 실질적으로 내 이웃을 통해서 내 가정 위에 내 가정이라는 울타리 위에 내가 하나님을 증거하는 삶을 살고 있는지 한번 묵상하는 시간이 됐으면 좋겠어요. 그래서 그 많은 교회들과 그런 그 물질의 사용을 온전하게 우리가 쓸 수 있도록 저희는 여러분들이 하나님의 보시기에 이웃을 사랑하면서 꼭 11조를 물질이 정해져 있다 그러면은 11조를 교회에 안 드리고 그 물질을 이웃에 쓰는 것도 하나님이 더 기뻐하실 거라 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그래서 그 사용처도 좋지만 그 사용하는 마음에 하나님의 사랑이 담겨 있는 거죠. 그 물질로 통해서 하나님의 사랑이 전해지는 것이죠. 예. 그래서 방금 전한 말씀이 성경적이냐 아닐 수도 있을지 모르겠지만 제가 그런 묵상을 오래전부터 해봤어요. 하나님이 어떤 걸 더 기뻐하실까? 복을 우리한테 어떻게 해야 복을 더 많이 주실까? 물질의 복을. 그 생각해봤는데 모든 것을 교회에다 맡기는 것보다는 내가 하나님을 증거하면서 행하는 것이 더 하나님이 기뻐하실 거라 그런 생각을 했습니다. 그래서 그런 물질에 대한 사용 왜 그러냐면은 모든 것을
잃어봤잖아요. 저희는 모든 것을 잃어봤어요. 그리고 물질에 대한 그 사용을 어떻게 사용하여야 하는지를 우리가 저희는 알기 때문에 그렇게 행한 겁니다. 여러분이 많은 기적을 작년에 봤습니다. 우리가 땅이 꺼지고 산이 옮겨지고 온 게 기적이 아니에요. 여러분 작년에 여러분이 우리 교회가 하나님의 그 물질의 마이너스에서 물질의 복을 받고 우리 교회가 그 복을 흘려보내는 것을 그것이 하나님의 우리에게 주신 그 기적이 보여주신 거예요. 여러분이 그 기적의 현장 안에 계셨던 거예요. 근데 거기에 대해서 우리가 무뎌지면 안 되는 거지. 하나님 더 큰 걸 주세요. 더 큰 걸 줘야 제가 믿겠습니다. 이만큼 주면은 더 큰 걸 원하고, 아니 하나님 이건 기본이잖아요. 더 큰 걸 주세요. 그러면 제가 믿겠습니다. 할 때까지 기다리지 마시고 하나님이 작년에 여러분한테 분명히 보여주셔서 변한 것도 많이 있어요. 여러분 믿음 생활도 가정 생활도 또 하나님의 그 사랑의 터치도 분명히 많이 받으셨습니다. 올해 더 많은 하나님의 터치가 있을 거예요. 그 부분에 대해서 여러분들이 우리가 구별할 줄 알아야 된다는 얘기예요. 이게 하나님의 음성이고 터치고 또 하나님께 하나님이 원하는 것이 무엇인지 우리가 그 음성을 듣는 음성을 더 많이 듣는. 작년에는 하나님 이만큼 해줬는데 내가 이만큼 들었다면은 하나님 이만큼 해줬는데 더 많이 하나님의 그 음성을 듣고 우리가 듣기만 하지 말고 행할 수 있는 그런 한 해가 되기를 여러분 축복합니다. 그래서 제가 1년에 한 번 오잖아요. 제가 1년에 한 번 여기 서요. 근데 제가 이 말씀을 제가 이 구절을 가지고 그 찬양을 만들어야지 그 생각을 계속 있었는데 그런 이 말씀을 가지고 어떻게 찬양을 해야 할지 제가 막 기도를 많이 하진 않았어. 근데 아마 이 말씀을 가지고 찬양이 하나님께서 깊은 찬양 가사가 나오게 해주시기를 제가 항상 기도하고 있습니다. 그러면서 이 물질이 중요한 게 아니고 그 마음, 여러분의 그 마음의 중심을 하나님이 보시는 것을 여러분들이 꼭 알기를 바라면서 제 간증을 이렇게 말씀드렸습니다. 찬양으로 예배를 마치겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 우리가 세상 것을 아버지 따르지 않고 온전히 아버지 하나님만 믿고 따르게 하여 주심을 감사합니다. 아버지 하나님 우리가 입술로 선포한 아버지 하나님을 왕으로 찬양하는 그 입술이 아버지 우리 입술로만 행하는 것이 입술로만 선포하는 것이 아니라 우리의 삶에서도 아버지 나타나게 해 주시옵소서. 우리의 삶으로 아버지 내가 아버지 하나님의 그 복된 자녀로 아버지 하나님의 그 사랑으로 몸된 교회로 우리가 살아가게 해 주시옵소서. 아버지 하나님 이제는 가정에서뿐만 아니라 아버지 하나님 우리가 세상에 나갈 아버지 때가 되었습니다.
아버지 하나님 우리가 가정의 울타리뿐만 아니라 밖에서 아버지 하나님 이 악한 이 세상에서 우리가 아버지 하나님의 증거되는 삶을 살게 해 주시옵고 우리 믿는 자들이 이 세상 믿는 자들이 아버지 하나님 세상에 그 믿음을 전파하고 믿음의 증거되는 삶을 살게 하여 주실 줄 믿사오며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드리옵사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 사는 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자의 사해 준 것 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 건세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘.